کہتا ہے ویری کرسمس، تو مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمائے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی اسے کوئی پیدا کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے پیٹ سے جنا، تو ویری کرسمس ڈے کہنے کے بعد ایک مسلمان اس بات کو اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے ویری کرسمس ڈے کا لفظ استعمال کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سورہ اخلاص کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس سے کوئی پیدا ہوا نہیں۔ جب اسے کوئی پیدا ہوا نہیں، ویری کرسمس لفظ کے کہنے سے آپ اقرار یہ کر لیتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، کیونکہ عیسائی لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ کرسمس کا معنی مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہے، یعنی 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، یہ پیدا کیا ہے اپنے پیٹ سے۔ ایک مسلمان کو ایسا کہنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اس دن کو منانا، اس دن میں گوشت کھانا یا خوشیاں منانا یا اور جو دیگر خوشیاں ہیں، ہم ناجانی میں یا نا علمی میں جانکاری نہ رکھنے کی وجہ سے ہم منا لیتے ہیں ویری کرسمس ڈے، ایک دوسرے کو غلطی سے یا مذاق سے بول دیتے ہیں۔ آپ کا وہ مذاق اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں ثابت کر دیے ہیں، ایک مسلمان اس بات کو جھٹلایا مطلب اسلام کو انکار کرتا ہے، اور اسلام کو انکار کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے غلطی سے بھی مذاق سے بھی ویری کرسمس ڈے یا کرسمس کا لفظ ایک مسلمان کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اب رہا سوال کہ اس دن کو منانا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 77 میں فرمائے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم من قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ اے اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہا کرتے تھے جو لوگ کتاب کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے نبی آپ اپنی امتوں کو فرما دیجئے، بتا دیجئے لا تغلوا فی دینکم، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، بڑھ چڑھ کے کوئی عمل لے کے بتاؤ جس عمل کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، جس عمل کو اسلام نے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، ایسا عمل اسلام میں لانا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے نیا سال منانے کی، کرسمس ڈے منانے کی، کہیں پہ ثبوت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا فہو رد، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ آیت و حدیث سے بات ظاہر ہے۔ آپ کو اور ایک دلیل دیتا چلو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قریب نمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے قوموں کی یا دوسرے دیگر مذہبوں کی مشابہت، یعنی اس کی شکل و صورت، کام ڈھام، چلنے کے ڈھنگ رنگ کو اپنائے، دیگر مذاہب کے لوگوں کے جو طریقے ہیں اس طریقے کو اپنے اندر لے آئے،
फहुआ मिन्हु, तो वो उन्हीं में से। अगर आप क्रिसमस डे को मनाते हैं तो आपको भी ईसाई कहा जा सकता है। अगर आप नया साल मनाते हैं, नया साल भी सबसे पहले ईसाइयों के 10वीं सदी से मनाया जाता है, वो आपको भी ईसाई कहा जा सकता है। आप अगर क्रिसमस डे को अपने मनमानी के हिसाब से मनाएंगे तो आपको भी ईसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की हदीस में फरमा दिए हैं कि फहुआ मिन्हु, इस मिन्हु लफ्ज से उन सारे लोग मुराद ले जाते हैं जो लोग कहते हैं मना लिया तो क्या हो गया। अगर हम उसके घर में किसी पूजा में शरीक ना हो या किसी त्योहार में शरीक ना हो तो हमारे मामलात खत्म हो जाएंगे। हमारे उनसे जो चाल जो चलन है, जो चलने की जो रिश्तेदारी है, आपसी रिश्तेदारी खत्म हो जाएंगे। कुछ मुसलमानों का कहना भी है कि ये इंसानियत के नाते हम करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि अगर आपको इंसानियत दिखाना है तो मजहब से दूर रख के दिखाना है। मज़ाहिब में कोई भी शमूलियत नहीं। आपके त्योहार में, उनके त्योहार में, दोनों में शिरकत की इजाजत नहीं है। आप अगर अपने ईद और बकरीद में किसी को दावत देते हैं, दावत कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मुसलमान इतने बेगैरत है कि उसके छठ पूजा में या जो देगर पूजा या मेले लगते हैं, जिसे काली माँ वगैरह बहुत को बहाने के लिए, जलाने के लिए मेला लगाया करते हैं, मुसलमान जाके उसमें देखने के लिए जाते हैं या सामान खरीदने के लिए जाते हैं या बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। आपने कभी ये गौर किया है उन लोगों ने कभी आपकी ईद बकरीद में आके खाना खाए हैं या किसी त्योहार में आपसे वो शामिल हुआ है? क्योंकि उन लोगों के पास वो इल्म है कि हमारा मजहब ही हमारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्लाम को साबित करने के लिए एक ऑफर को ठुकराया था। अबू जहल ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहे नबी आप सिर्फ इस्लाम से इस्लाम फैलाना बंद कर दीजिए, हम आपको मक्का और मदीना दोनों की सल्तनत दे देंगे। दोनों की सल्तनत यानी मुसलमानों के ऊपर की हुकूमत और मुसलमान के बाद जो यहूदी, नसरानी और मजूसी थे सबके ऊपर हुकूमती देने के लिए तैयार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया था। और एक वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किए थे कि उन लोगों ने तजवीज भेजा था कि आप एक साल हमारी इबादत, हमारे माबूद की इबादत करेंगे और हम आपकी माबूद की एक साल इबादत करेंगे। इससे हमारा बाहमी ताल्लुक जो रिश्तेदारी है, ये रिश्तेदारी हमारी बाकी रह जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, कुल या अय्युहल काफिरून, कि आप काफिरों से कह दीजिए कि ला अअबुदु मा तअबुदून, कि तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी तुम इबादत करते हो और जिसकी मैं इबादत करता हूं। ला अअबुदु, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता, मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो। लास्ट आखिरी आयत में क्या अल्लाह ताला फरमाते, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है और मेरे दीन मेरे लिए है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत से हमारे दीन को अलग किए हैं, उनके दीन को अलग किए हैं, तो उसके पूजा में शरीक होना, उसके त्योहार में शरीक होना कहां से दलील लेकर आ गए हैं ये मुसलमान? हर जगह में मुसलमान की यही गलती है कि अगर मेले में चले गए तो क्या हो गया, हम मेला में जाके थोड़ी वहां पूजा करेंगे, हम वहां से सामान खरीद के लेकर आएंगे। लेकिन आपको ये बात बता दो, मेले लगने का जो मकसद, जो गर्ज है, एक बुद्ध को वहां जलाना है या उसे राइस देना है या उसे वहां साबित करना है। उस गर्ज से अगर कोई भी इंसान जाता है या मुसलमान जाता है, उस मकसद में शामिल हो जाता है। मसलन एक आदमी इफ्तारी की दावत देता है, तो जितने भी आदमी को दावत देते हैं किस मकसद से कि इफ्तारी कराएंगे, नेकी लेंगे, उस वजह से दावत देते हैं। जो भी आदमी आते हैं उस इफ्तारी के लिए आते हैं। तो मकसद क्या है?
تعلیم